verse 14 to 31. 사사기 18장 14절에서 31절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 전에 라이스 땅을 정탐하러 갔던 5사람이 그 형제들에게 말하여 이르되 이 집에 에봇과 드라빔과 새긴 신상과 보호 만든 신상이 있는 줄을 너희가 아느냐. 그런즉 이제 너희는 마땅히 해야 할 걸 생각하라 하고 5사람이 그쪽으로 향하여 그 청년 레위 사람의 집 곧 미가의 집에 이르러 그에게 문안하고 단자손 600명 무기를 지니고 문 입구에 서니라. 그 땅을 정탐하러 갔던 5사람이 그리로 들어가서 새긴 신상과 에봇과 드라빔과 보호 만든 신상을 가져갈 때에 그 제사장은 무기를 지닌 600명과 함께 문 입구에 섰더니 그 5사람이 미가의 집에 들어가서 그 새긴 신상과 에봇과 드라빔과 보호 만든 신상을 가지고 나오매 그 제사장이 그들에게 묻되 너희가 무엇을 하느냐 하니 그들이 그에게 이르되 잠잠하라. 내 손을 입에 대라. 우리와 함께 가서 우리의 아버지와 제사장이 되라. 내가 한 사람의 집의 제사장이 되는 것과 이스라엘의 한 집과 한 족속의 제사장이 되는 것 중에서 어느 것이 낫겠느냐 하는지라. 그 제사장이 마음에 기뻐하여 에봇과 드라빔과 새긴 우상을 받아가지고 그 백성 가운데로 들어가니라. 그들이 돌이켜서 어린아이들과 가축과 값진 물건들을 앞세우고 길을 떠나더니 그들이 미가의 집을 멀리 떠날 때에 미가의 이웃집 사람들이 모여서 단 자손을 따라붙어서 단 자손을 부르는지라. 그들이 얼굴을 불려 미가에게 이르되 내가 무슨 일로 이같이 모아가지고 왔느냐 하니 미가가 이르되 내가 만든 신들과 제사장을 빼앗아 갔으니 이제 내게 오히려 남은 것이 무엇이냐. 너희가 어찌하여 나더러 무슨 일이냐고 하느냐 하는지라. 단자손이 그에게 이르되 내 목소리를 우리에게 들리게 하지 말라. 노한 자들이 너희를 쳐서 내 생명과 내 가족의 생명을 잃게 할까 하노라 하고 단자손이 자기 길을 간지라. 미가가 단자손이 자기보다 강한 것을 보고 돌이켜 집으로 돌아갔더라. 단자손이 미가가 만든 것과 그 제사장을 취하여 라이스에 이르러 한가하고 걱정 없이 사는 백성을 만나 칼날로 그들을 치며 그 성읍을 불사르되 그들을 구원할 자가 없었으니 그 성읍이 베드로 가까운 골짜기에 있어서 시돈과 거리가 멀고 상종하는 사람도 없음이었더라. 단자손이 성읍을 세우고 거기 거주하면서 이스라엘에서 태어난 그들의 조상 단의 이름을 따라 그 성읍을 단이라 하니 그 성읍의 본 이름은 라이스였더라. 단자손이 자기들을 위하여 그 새긴 신상을 세웠고 모세의 손자여 게르솜의 아들인 요나단과 그의 자손은 단 지파의 제사장이 되어 그 땅 백성이 사로잡히는 날까지 이르렀더라. 하나님의 집이 실로에 있을 동안에 미가가 만든 바 새긴 신상이 단 자손에게 있었더라. 우리 가니부터 서까지 한 절씩 읽어주시겠습니다. And the 5 men who had spied out the land of Laish said to their fellow Danites, Do you know that one of these houses has an ephod, some household gods, and an image overlaid with silver? Now you know what to do. And they turned aside there and came to the house of the young Levite at the home of Micah and asked him about his welfare. The 600 Danites armed for battle stood at the entrance of the gate. The 5 men who had spied out the land went inside and took the idol, the ephod, and the household gods, while the priests and the 600 armed men stood at the entrance of the gate. When the 5 men went into Micah's house and took the idol, the ephod, and the household gods, the priest said to them, What are you doing? And they said to him, Keep back, put your hands on your mouth, and come with us, and be to us a father and a priest. Is it better for you to be pressed up to the house of one man with priesthood, tribe, and clan in Israel? The priest was very pleased. He took the ephod, the household gods, and the idol, and went along with the people. Putting their little children, their livestock, and their possessions in front of them, they turned away and left. When they had gone some distance from Micah's house, the men who lived near Micah were called together and overtook the Danites. And they shouted to the people of Dan, who turned around and said to Micah, What is the matter with you, that you come with us such a company? He replied, You took the gods I made and my priest and went away. What else do I have? How can you ask what's the matter with you? The Danites answered, Don't argue with us, or some of the men may get angry and attack you, and you and your family will lose your lives. So the Danites went their way, and Micah, seeing that they were too strong for them, turned around and went back home. The people of Dan took what Micah had made, and the priests who belonged to him, and they came to Laish, to a people quiet and unsuspecting, and struck them with the edge of the sword and burned the city with fire. There was no one to rescue them because they lived a long way from Sidon and had no relationship with anyone else. The city was in a valley near Bethlehem. The Danites rebuilt the city and settled there. They named it Dan after their ancestor Dan, who was born to Israel, though the city used to be called Laish. There the Danites set up for themselves the idol, and Jonathan son of Gershom, the son of Moses, and his sons were priests for the tribe of Dan until the time of captivity of the land.
So they set up Micah's carved image that he made as long as the house of God was at Shiloh. 아멘. 감사합니다. 오늘 말씀은 18장 전체의 말씀인데 너무 길어서 중간부터 이렇게 마지막 절까지 읽었어요. 이전에 이제 17장과 18장의 말씀이 어떤 말씀이라고 말씀을 드렸죠? 16장까지는 이제 사사들의 이야기가 좀 나온다고 그랬어요. 근데 사사기에 나오는 마지막의 사사가 삼손의 마지막 이야기를 기록하고, 이제 17장부터 마지막 장까지는 사사시대에 이스라엘에 어떤 일들이 있었는지, 이게 이스라엘이 어떤 모양으로 가고 있었는지 기록한 말씀이에요. 17장과 18장의 말씀은 이스라엘의 한 집안, 한 족속을 통하여서 이스라엘이 엉망진창으로 가고 있구나를 보여주는 그런 말씀이에요. 그래서 17장 말씀에 어떤 말씀이 기록되어 있다고 했어요? 지난주에 우리가 말씀 나눴던 어떤 사람이 나와요? 미가라는 사람이 나오고, 미가의 엄마와 미가의 이야기가 나오고, 그리고 미가가 어떤 제사장을, 자기 집안의 제사장을 픽하는 이야기가 나오죠. 엉망진창이에요. 미가가 뭐예요? 엄마의 돈을 훔쳤어요. 그죠? 은 1,100개를 훔쳤어요. 근데 엄마는 하나님의 말씀으로 그를 훈계하고 양육한 것이 아니라 그저 엄마라는 이름으로 그냥 용서하고 그것을 가져다가 더 오히려 하나님과 멀어지는 행태를 하고 있죠. 우상을 만들고, 부어서 우상을 만들고, 새겨서 우상을 만들고, 거기에 더해서 미가는 에봇을 만들어서 자기 아들을 제사장으로 삼고, 거기에 성이 차지 않아서 레위 사람을 데려다가 이제 이 사람을 제사장으로 삼았으니까 우리 집안이 잘 될 거야 하고 17장의 말씀이 그렇게 마무리가 돼요. 이 말씀의 기본이 뭐라고 말씀을 드렸어요? 그때에 이스라엘의 왕이 없었고, 왕이 없었나요? 왕의 말씀이 없었나요? 왕이 명령하신 이야기가 없었나요? 이들은 이미 모세오경이라는 굉장히 엄청난 하나님의 말씀을 갖고 있었던 사람들이에요. 하나님이 계셨어요. 보이지 않으시는 하나님. 그 하나님이 십계명을 통하여서, 모세오경을 통하여서 그들이 어떻게 살아야 할지를, 하나님의 백성으로서 어떻게 살아가야 할지를 분명히 기록하시고 알려주시고 교육해 주시고, 사람들을 통하여서, 선지자를 통하여서, 사사를 통하여서 그들에게 계속해서 말씀하셨어요. 근데 이 말씀이 들리지 않아요. 그래서 이들의 모양이 뭐예요? 하나님도 믿고, 그때 모양이 나왔죠. 에봇을 만들고, 에봇은 제사장이, 하나님의 제사장이 입는 옷이었어요. 에봇을 만들고, 거기다가 드라빔은 뭐예요? 가나안의 우상이었어요. 게다가 또 뭐예요? 부어서 자기들만의 신상을 만들고, 새겨서 자기들만의 신을 만들어요. 무슨 일이에요? 모든 종교가 그냥 자기들한테 이득이 될 만한 모든 것들을 다 잡다하게 다 가져와서 이들을 섬기면 내가 잘 될 거야, 내가 복 받을 거야. 아니요. 하나님은 뭐라고 그랬어요? 하나님이 복이신데 그 이외의 다른 모든 것들은 악이에요. 하나님 앞에서 다른 모든 신들은 잡신이요, 믿을 만한 신이 아니에요. 믿을 수 있는 신이 아니에요. 그냥 인간들이 만들어낸 거예요. 근데 하나님은 그 모든 것들을 이제 희한하게도 17장 18장 말씀에서 희한하게도 그냥 이렇게 멀리 두시는 것 같은. 제가 누누이 말씀을 드리지만 하나님의 심판 가운데, 이 땅을 살아가면서 하나님의 심판 가운데 가장 무서운 심판이 뭐예요? 우리를 건강으로 치시는 거? 혹시 우리가 암으로 우리가 막 죽을 병에 걸리는 거? 우리가 막 크게 다치는 거? 우리의 재물이 다 없어지는 거? 우리가 막 진짜 힘든 그런 상황에 빠지는 거? 막 내가 원하는 대학에 못 가는 거? 내가 원했던 그 고를 못 잡는 거? 아니에요. 이거 아니에요. 하나님께서 이 땅 가운데 살아가는 하나님의 백성들에게 가장 무서운 심판이 뭐냐면 내버려 두시는 거예요. 그냥 그렇게 살아가는데
이거 분명히 알거든요. 모든 사람은 다 하나님의 말씀을 아는 사람들은 모두 다 알아요. 이게 하나님의 말씀대로 살아가는 게 아니라는 걸 알면서도 그렇게 살아가는 것을 하나님께서 그냥 내버려 두시는 게 가장 무서운 심판이에요. 그래서 우리는 하나님 앞에 깨어 있어야 돼요. 하나님 앞에 내가 좀 문제가 있어도 좀 어려움이 있어도 아픔이 있어도 그것을 하나님 앞에 감사할 수 있는 이유는 뭐냐면 하나님이 나에게 간섭해 주고 계시는 거구나. 내가 그냥 악으로 내가 정말 그냥 막 엉망진창으로 살아가는 것을 하나님께서 막고 계시는 거구나. 그래서 깨우쳐서 뭐예요? 리펜트하는 거예요. 돌아서는 거예요. 이게 우리 그리스도인들의 삶이다. 그렇게 살아야 되는데 이스라엘 백성들이 어떻게 해요? 지금 오늘 18장 말씀해 보니까 이제 점점 더 악으로 가요. 그전에는 뭐예요? 미가와 미가 어머니 그리고 레위 사람, 레위 청년이 그냥 하나님과 멀리 떨어져서 지 멋대로 우상도 만들고 그냥 원하는 대로 그렇게 살아요. 그런데 그 이후의 이야기가 뭐예요? 18장에 나오면 18장 1절 말씀 보실래요? verse 1, 18 verse 1. 똑같은 말씀으로 연결이 되죠. 그때 이스라엘의 왕이 없었고 단 지파는 그때에 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었으니 이는 그들이 이스라엘 지파 중에서 그때까지 기업을 분배받지 못하였습니다. 이제 한 지파의 이야기예요. 이스라엘은 몇 지파요? 우리가 그냥 일반적으로 알고 있는 12지파예요. 정확히 말하면 13지파로 나뉘어 있지만 뭐 그냥 우리가 이스라엘의 12지파라고 생각을 해요. 그 지파 가운데 단 지파라는 지파가 있었어요. 뭐 작지 않은 큰 족속이었죠. 근데 18장 말씀이 이렇게 기록하고 있어요. 거주할 기업의 땅을 구하는 중이었더라. 기업을 분배받지 못하였더라. 진짜로 그랬을까요? 여호수아서 조슈아 chapter 19 한번 보세요. 조슈아는 저 앞에 있어요. 사사기 전에 조슈아 19 verse 40부터 48까지 보세요. 사사기 이전의 시대예요. 여호수아가 막 그 이스라엘의 리더로서 그렇게 섬기던 그런 시기였어요. 조슈아 chapter 19 verse 40부터 48. 일곱째로 단 자손의 지파를 위하여 그들의 가족대로 제비를 뽑았으니 그들의 기업의 지역은 소라와 에스타올과 이르세메스와 살라빈과 아얄론과 이들라와 엘론과 딥나와 에그롭과 엘드게와 기브온과 바알랏과 여훗과 브네브락과 가드림몬과 메알곤과 락곤과 요빠 맞은편 경계까지라. 그런데 단 자손의 경계는 더욱 확장되었으니 이는 단 자손이 올라가서 레셈과 싸워 그것을 점령하여 칼날로 치고 그것을 차지하여 거기 거주하였으나 그들의 조상 단의 이름을 따라서 레셈을 단이라 하였고 단 자손의 지파가 그에 딸린 가족대로 받은 기업은 이 성읍들과 그들의 마을들이었다. 구체적으로 여호수아에서 뭐예요? 단은 지금 땅이 있어요, 없어요? 땅을 받았어요. 제가 좀 살짝 지도를 보여드릴게요. 이스라엘의 지도 잘 기억하시죠? 여기가 갈릴리 바다, 예수님께서 많이 활동하셨던 여기가 사해, 데드시라고 하는 곳인데 여기에 단 지파가 있었어요. 원래 여호수아 시대에 이 지역의 이름 그 여호수아의 19장에 나오는 말씀이 이 지역을 갖고 있었어요. 근데 조금 전에 우리가 읽었던 말씀에서는 사사기에서는 갑자기 이들이 기업이 없어졌대요. 그 이유가 무엇이냐면 사사기 1장 34절에서 36절 찾아볼게요. Judges chapter 1 verse 34에서 36. Judges chapter 1 verse 34 to 36.
아모리 족속이 단 자손을 산지로 몰아넣고 골짜기로 내려오기를 용납하지 아니하였으며 결심하고 헤레스산과 아얄론과 살림에 거주하였던 요셉의 가문의 힘이 강성하며 아모리 족속이 마침내 노예가 했으며 아모리 족속의 경계는 아그라빔 비탈의 바위부터 위쪽이었더라. 단 족속이 어떻게 됐대요? 아모리 족속에 의해서 소라와 그 아얄론 그 지역으로 몰려났대요. 그러니까 여호수아 시대에 받았던 그 땅에서 밀려난 거예요. 아모리 족속 때문에. 그 이후에 뭐 므낫세 지파가 좀 더 강화가 되어서 그 지역을 행했지만 그로 인해서 단 지파가 점점 약화되어졌다라는 것을 알 수 있어요. 그 이후에 이제 사사 시대를 오늘 읽었던 말씀으로 연결되어지는데 이 단 지파가 새로운 땅을 이제 점령하기 위해서 움직이기 시작을 해요. 그 지역이 정말 얼토당토않게 다시 지도를 보여드릴게요. 여기서 이 지역에서 전혀 다른 이 지역으로 올라가게 돼요. 여기에 단이라고 표현되어 있는 이 지역까지 올라가게 돼요. 왜 그랬을까요? 여호수아 시대에 하나님께서는 하나님의 뜻에 따라 그리고 그 지파의 그 뭐 인구수라든지 모든 것들을 다 염려하여서 생각하여서 그들에게 땅을 주었고 그 땅에서 살도록 그렇게 허락해 주셨어요. 근데 단지파는 지금 뭘 따라서 움직이는 걸까요? 하나님의 명령에 따라서 움직이는 것이 아니라 그들이 원하는 게 있었어요. 사사기 오늘 읽었던 본문 말씀, 오늘 읽지 않은 본문 말씀 가운데 있는데 chapter 18, Judges chapter 18 verse 7 한번 좀 보실래요? 그들이 무엇을 위해서 움직였는지 한번 보세요. verse 7 이에 5사람이 떠나 라이스에 이르러 거기 있는 백성을 본즉 염려 없이 거주하며 시돈 사람들이 사는 것처럼 평온하며 안전하니 그 땅에는 부족한 것이 없으며 부를 누리며 시돈 사람들과 거리가 멀고 어떤 사람과도 상종하지 아니함이라. 같이 비슷한 말씀이 한 번 더 볼게요. 10절 말씀 보세요. 너희가 가면 평화로운 백성을 만날 것이요 그 땅은 넓고 그곳에는 세상에 있는 것이 하나도 부족함이 없느니라. 하나님이 그 땅을 너희 손을 넘겨주셨느니라 하는지라. 지금 단자손이 무엇을 위해서 움직이고 있어요? 제일 중요한 염려 없이 거주할 땅, 그리고 평온하고 안전한 곳, 그리고 부족한 것이 없는 곳, 그리고 그러니까 풍부하게 살아갈 수 있는 곳. 단자손이 알겠어요. 그 이전에 다른 족속들에게 막 이렇게 염려들 그 다른 이방 민족들에게 막 침략을 당해서 어렵게 산 거 알겠어요. 근데 지금 여호수아 시대에 하나님께서 허락한 그 땅을 떠나서 다른 땅으로 가고 있는데 그들의 목적이 뭐예요? 하나님께서 점령하라고 하신 그 땅으로 가고 있어요. 하나님께서 명령하신 대로 따라가고 있어요. 아니요. 그들의 안위와 그들의 평안과 그들의 부와 그들이 원하는 땅으로 가고 있어요. 가장 기본적인 게 뭐예요? 18장 1절에서 말씀하신 것처럼 그때의 왕이 없었으므로 아니요. 왕이 있다고 말씀드렸잖아요. 하나님의 왕이시라고요. 하나님의 말씀이 왕이었다고요. 근데 그 말씀을 따르지 않고 하나님의 명령을 따르지 않고 그들이 원하는 것. 야, 저곳이면 정말 평안하게 살겠다. 아, 저곳이면 정말 풍부하게 살겠다. 아, 저곳이면 정말 복을 받고 살겠다 하는 것으로 움직이고 있다고요. 그 움직이는 상황 가운데 어떤 일들이 벌어지냐면 미가와 탁 연결되어지는 고리점이 생겨요. 정탐꾼 5명을 보냈는데 단지파에서 정탐꾼 5명을 보냈는데 에브라임 산지에 사는 미가의 집에 머물게 돼요. 그 미가의 집에 머물게 되면서 제사장을 발견하는데 제사장이 아니죠. 사실은 레위 청년을 발견하는데 미가 집의 제사장으로 지내고 있는 그 친구에게 물어봐요. 자, 우리가 땅을 찾아가고 있는데 우리가 가면 평안하게 그 땅을 찾을 수 있을 것 같아? 라고 물어봐요. 뭐 하고 있는 거예요? 단지파도 하나님의 백성, 이스라엘 백성 가운데 한 사람이에요. 그러면 제사장이 지금 어디 그 단 앞에서 지금 뭐가 하고 있을 거예요. 근데 그 단에 뭐가 있어요? 에봇을 입고 있어요. 그리고 뭐예요? 드라빔이 있어요. 드라빔 뭐예요? 가나안의 우상이에요. 그리고 새겨 만든 우상이 있고
부어 만든 우상이 있어요. 그러면 그 우상들을 보고 단지파는 뭐예요? 너 잡신을 믿네 하면서 그 제사장을 나무랬어야 돼요. 너 제사장 맞아 라고 나무랬어야 돼요. 그렇지 않아요. 오히려 물어봐요. 드라빔에게 물어봐. 세계 만든 우상에게 물어봐. 부어 만든 우상에게 물어봐. 그랬더니 뭐래요? 그 제사장이 평안히 가래. 너희가 가는 길이 여호와 앞에 있는. 이게 무슨 말이죠? 여호와 앞에 있대. 정말 하나님의 이름을 망령되이 일컬고 있는 말이죠. 정말 하나님이 그 길을 가라 했어요? 아니요. 지금 단지파는 자기 욕심대로 움직이고 있는 거예요. 내가 지금 편안하게 살 것, 내가 정말 그 안전하게 살 것, 부하게 살 것, 그것을 찾아 움직이고 있는데, 레위 그 청년은, 그래, 평안히 가래. 여호와 앞에 가라. 아주 거룩하게 가래. 정말 하나님의 말씀을 욕되게 하고 있는. 그리고는 어떻게 해요? 그 5명의 정탐꾼이 라이스라는 땅, 나중에 단이라는 이름으로 지역이 이름 바뀌는데 그 지역을 봤더니 너무너무 좋은 거야. 너무 마음에 들어. 자기들이 원했던 딱 그 땅이야. 그리고 돌아와서 단지파 사람들을 결집시켜서 600명의 용사를 데리고 다시 그 단 지역으로 꽤나 먼 거리였어요. 키로수로 따지면 100마일이 훨씬 넘는 그 지역을 이제 군사들을 데리고 가는 거예요. 그것을 침범하고 그것을 점령하기 위해서. 그러다가 중간에 오늘 읽은 말씀이 이제 중간에 그 미가의 집에 잠깐 지나치는데 그 정탐꾼들이 뭐라고 그러냐면 봤잖아요. 에봇이 있었고 제사장이 입고 있는 에봇이 있었고 드라빔이 있었고 세계 만든 우상이 있었고 부어 만든 우상이 있었어요. 그것을 보고는 야, 이 집에 뭐가 있는지 아냐? 에봇이 있고 있대. 그거 우리가 가져가자. 그리고 뺏어가요. 그랬더니 제사장이 뭐라고 그때 레위 청년이 뭐라고 너희들 뭐 하는 짓이야? 이랬더니 단자손 그 정탐꾼들이 야, 네가 우리 아버지와 우리 제사장이 돼. 야, 한 가족의 제사장보다는 한 족속의 우리의 제사장이 되면 얼마나 큰 명예와 부를 가지게 되는데 우리 따라와. 그랬더니 이 제사장도 아닌 제사장이 뭐라 그래요? 그 마음에 기뻐하며 그들을 쫓아가요. 20절 말씀. 오히려 자기가 에봇과 드라빔과 막 그 세계 만든 신상을 직접 들고 가요. 그리고는 마침내 미가가 이제 좀 화가 났겠죠. 왜 우리 거 훔쳐가? 이러면서 막 쫓아왔죠. 사람들을 데리고. 그런데 단 자손의 군사를 보고는 자기들이 힘이 약할 거, 자기들이 죽을 것 같으니까 다시 돌아갔다라는 말씀, 21절에서 26절까지 말씀이고, 그 이후에 27절부터 31절까지 말씀은 이 단 자손이 라이스라는 그 지역을 점령했다. 평화롭게 살고 있던 그 지역의 모든 사람들을 다 죽여버리고 그곳에 단 자손이 살게 되었다라는 말씀이 18장의 말씀. 한 가족에서 멈추었더라면 미가의 어머니가 미가를 좀 잘 다독였더라면 미가가 좀 정신을 좀 차렸더라면 레위 청년이 좀 정신을 좀 차리고 하나님의 말씀을 좀 잘 따랐더라면 정탐꾼 5명이 하나님의 말씀을 분명히 알아 우상을 섬기지 말았더라면 하지 않았더라면 단자손이 자기의 욕심을 따라 평화롭게 살고 있는 라이스 지역의 사람들을 쳐주기로 올라가지 않았더라면 그런데 그 길을 계속 가고 있어요. 하나님이 인정하지도 않으시고 하나님이 기뻐하지도 않으시고 하나님이 정말 싫어하는 그 길로 악으로 가고 있는 이스라엘의 이야기예요.
이 말씀을 읽으면서 참 가슴이 아파요. 근데 다른 말씀을 아무리 읽어봐도 이해가 되지 않는 말씀. 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 왕이 없었어. 왕이 없었어. 있었어. 근데 돌이켜보면, 잘 생각해보면 지금을 살고 있는 우리에게도 마찬가지 말씀인 것 같아요. 보이는, 형식적으로 보이는 교회가 있고요. 뭐 가끔은 뭐 큰 집회들도 있고요. 뭐 찬양 모임들도 많고요. 뭐 선교 단체도 나름대로 활동들을 많이 하고요. 근데 왜 교회는, 선교 단체는, 선교사는, 목사는 또 뭐 다른 하나님의 공동체들은 왜 이렇게 움직이고 있을까요? 왕이 있기 때문에 그래요. 주인이 있기 때문에 그래요. 왕이 우리들에게 명령하셨기 때문에, 왕이 이렇게 살아가길 원하고 계시기 때문에, 왕이 우리에게 지금도 여전히 말씀하고 계시기에 그렇게 살아가려고 애쓰는 거예요. 우리에게는 왕이 있어요. 그 왕이 오늘도 어떻게 살아가기를 원하고 계세요. 저와 여러분들은 꾸준히 변함없이 계속해서 말씀하고 계세요. 어떤 말씀을 하고 계세요? 아버지 하나님이 저와 여러분들에게 어떤 말씀을 하고 계신가요? 건강하게 살아라. 내 말을 지키어 살아라. 나와 함께 살아가자. 성경 말씀이 그런 말씀들 가득가득 차 있지 않나요? 마치 부모가 자녀에게 잔소리처럼 계속해서 하시는 말씀이 성경 말씀이잖아요. 내가 너를 사랑한다. 근데 그 사랑이 어떻게 표현되는지 아니? 내가 너를 지켜보고 있어. 내가 너와 함께 하고 있어. 길을 건널 때는 나와 함께 가기를 원해. 나와 같이 커피도 마시고 나와 함께 음식도 먹고 나와 함께 하기를 원해. 내가 너에게 그렇게 관심이 많아. 네가 어디를 가든지 어떤 생각을 하든지 어떤 일을 당하든지 나와 함께 하기를 원해. 이것이 하나님 아버지의 마음이요. 성경책에 나와 있는 성경 말씀에 기록되어 있는 하나님 아버지가 우리를 사랑하시는 말씀이에요. 이 말씀을 기억하고 있다면, 이 말씀을 마음속에 새기고 있다면 우리는 어떻게 살아야 할까? 하나님께서 말씀하신 거 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 것이 아니라 다시 한번 생각해야죠. 다시 한번 생각해야죠. 아버지로서 그냥 두 아이를 가진 아버지로서 제일 속상할 때가 언제인 줄 아세요? 가장 첫 번째로는 형제들이 싸우는 거예요. 두 번째로는 아버지가 말을 했는데 여러 번 말을 했는데 그 말을 또 어기는 거예요. 속상해요. 하나님 아버지도 같은 거 아닐까요? 그래서 예수님을 통해서 우리에게 제자들에게 해주셨던 기도처럼 교회들을 향한 기도처럼 너희들이 하나 되어지길 원해. 사랑으로 하나가 되어지길 원해. 또 뭐예요? 너희들이 하나님 안에서 늘 하나님의 말씀을 다시 한번 생각하고 또 생각하여서 하나님의 말씀대로 살아가길 원해. 100번, 1000번 말을 했는데도 여전히 듣지 않는 우리이지만 그럼에도 불구하고 또 말씀하시는 거야. 이렇게 살길 원해. 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 잘 듣고 살아가는 자들이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 아주 간단하게 정리해 볼게요. 17장과 18장 말씀 딱 연결되어지는 말씀이에요. 미가로부터, 아니 미가의 어머니로부터 시작되어지는 그 하나님으로부터 멀어지는 죄들이 이제 단 지파라는 한 족속에까지 이르러서 계속해서 이어져요. 요한계시록에는 단 지파가 빠져요. 정확한 이유는 학자들도 아직 발견하지 뭐 이렇게 딱 뭐라고 말씀하지 못하지만 왜냐하면 하나님의 말씀이니까 이 단 지파가 우상의 본거지가 돼요.
예수님 시대에 단 이야기가 나오는데 단 지파가 우상의 본거지가 돼요. 이 시대부터 이렇게 연결되어진 말씀이지 않을까? 그렇게 학자들은 예상을 해요. 하나님의 말씀을 잘 지키어 살아가기 위해서 참 첫 단추가 중요한 한 걸음 한 걸음 좀 더딜지라도 느릴지라도 하나님의 말씀으로 내가 살아가고 있는지 하나님 계속 나에게 해주신 말씀대로 살아가고 있는지 한번 점검하고 또 점검하며 살아가는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 그래서 이렇게 막 정말 돌이킬 수 없는 그 길로 가는 것이 아니라 다시 하나님 앞에 돌이키고 다시 한번 하나님 앞에 돌아서서 주님께 더 가까이 나아가는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 예수님 이름으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 진심으로 감사를 드립니다. 다시 한번 또 돌이킬 수 있는 기회를 주셔서 감사를 드립니다. 매일매일의 삶이 내 멋대로 살아가고자 또 내 뜻대로 내가 원하는 대로 내가 욕심내는 대로 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살아가고자 몸부림치는 삶이 될 수 있도록 인도하심을 감사를 드립니다. 비록 연약하지만 부족하지만 그럼에도 불구하고 하나님이 붙들어 주시기에 한 걸음 한 걸음 그 길을 걸어가고자 합니다. 주님 더 붙들어 주셔서 그 길 잘 걸어갈 수 있도록 인도하시고 더 나아가 기쁨이 되어지고 감사가 되어지는 삶이 되어질 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주님 말씀 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.